अस्सलामुअलैकुम जी, मैं अकरम उदास। तुसी किधर वेख रहे हो? इधर मेरे वाल वेखो। तुसी वेख रहे हो बूटा हाउस। बूटा हाउस दे विच जिवें तुसी वेख्या कि वन सवन्नियां चीज़ां, वन सवन्ने बंदियां नाल, वन सवन्ने गुलूकारां नाल, वन सवन्ने शायरां नाल तुहानूं मिलाना चाहते हैं। असीं अज तुहानूं वो शायर नाल मिलाना चाह रहे हैं कि जिहड़े पाकिस्तान दा बड़ा वड्डा नां, गुजरांवाले दा ऐसा नां जिहड़ा कि अजे तक तुसी नहीं देखिया होना, बहुत घट देखिया होना। जे वो तुहानूं असीं दिखाना चाहते हैं वो तुसी वेख के फैसला करोगे कि कैसा लगा। अगर तुहानूं अच्छा लगे तो कमेंट्स करना, शेयर करना और सबसक्राइब करना। सब दोस्तों के अगे जरूर शेयर करना और सब दोस्तों तक अच्छी गल पहुँच सके। तो बूटा तुहाडी खिदमत दे विच हाज़र होया। ऐसे बंदियां नूं लैके आओ तुहाडी मुलाकात कराने आ तो फिर दसने तुहानूं वो बंदा कौन है। पहले दस दिता तो ज़रा फिर वो मज़ा नहीं आएगा ना। आओ मेरे नाल। कोई लंबियां लंबियां छोड़ दे, पुठे हाथ पे गड्डियां मोड़ दे। ठीक हो? तबीयत से ठीक है जी? वधिया जी वधिया। होर सब खैरा ने? ठीक हो जी? नाजरीन, असी उत्थे तक पहुँच गए हैं। इन्हां दा एक मैं छोटा जिहा टोटका तुहानूं सुणादा जिहड़ी दिल नूं खिच पाएगा। दिल तो याद आया कि दिल दे चैन दी डोरी कट्टी, याद तेरी दे टोके ने, जीवन खूह चों खुशियां कड्डियां, हिजर तेरे दे बोके ने। ਇਹ ਜਿਹੜਾ मैं कलाम ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਰ ਤੇ नहीं किया गया जी जी, लेकिन मैं चाहना कि यही ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ अगर दोबारा सुनिया जाए तो मेरा ख्याल बड़ा अच्छा लगेगा। नाजरीन ਨੂੰ भी पता लगेगा कलाम इन्हां ਦਾ ही है। मैं तो फड़ तड़ के इन्हां अर्गियां दे बोलता रहना जी ते ਤੁਹਾਡੇ तक पहुँचाता रहना जी। जी वो इस तरह शेर है कि दिल दे चैन दी डोरी कट्टी, याद तेरी दे टोके ने। वाह 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 वाह, बहुत दिल दे चैन दी डोरी कट्टी, याद तेरी दे टोके ने, जीवन खूह चों खुशियां कड्डियां, हिजर तेरे दे बोके ने। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। पंजाबी दी नज़म है। मैं पंजाबी, उर्दू, संजीदा, मज़ाहिया चारे सिनफां च काम करना। मतलब हर किस्म दी आमद तुहानूं हुंदी है? अलहमदुलिल्लाह। ते लॉकडाउन च आमदन तो नहीं इन्नी होई? आमदन घट होई है, आमद ज़्यादा हुई है। अच्छा अच्छा। ते की हुण की सुनाओगे सानूं? संजीदा सुनाओगे, मज़ाहिया सुनाओगे, उर्दू सुनाओगे, पंजाबी सुनाओगे? जो मैं मुशायरे च जेड़े जितों जाना ना तो उत्थे मैं एक शेर पढ़ना होना अपना कलाम सलाम तो पहला जी, कि खुशियों का करूं जिक्र के दुख दर्द सुनाऊं। वाह वाह। खुशियों का करूं जिक्र के दुख दर्द सुनाऊं, ये आप बताएं मैं हंसाऊं के रुलाऊं। अरे वाह वाह, क्या बात है। अगले तो सुन देना कि तुसी दसो जी जो सुनना चाहते हो। फिर जिस तरह ऑडियंस कहती है मैं उस तरह सुना देना। इस टाइम तो जी ऑडियंस हुक्म करो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਉਹ ਤੇ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸੁਣਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ तो वो सुना दो मज़ाह दे विच। पंजाबी दी एक नज़म है मज़ाहिया जी। ओ नज़म दा उन्वान है जी सैल फोन। अच्छा, सैल फोन, मोबाइल फोन, मोबाइल। लड़की एक जाती है मोबाइल फोन वाली मुरम्मत करवाने वास्ते ना दुकान ते, तो उन्होंने दुकानदार नूं की कहती है जाके, वो शेरां विच मैं उन्होंने बयान करने की कोशिश की है जी जी। उन्होंने जाके कहती है कि वीरा जरा वेखी इनू क्यों होके भरदा है, वीरा जरा वेखी इनू क्यों होके भरदा है, मेरा ये मोबाइल मैनू तंग बड़ा करदा है। वाह वाह वाह। काल लम्मी हो जाए ते ट्यों ट्यों चीकदा है, काल लम्मी हो जाए ते ट्यों ट्यों चीकदा है, हर वेले चार्जर दी पिन नूं उड़ीक। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। बैटरी नूं भर चार्जर बह जांदा है, बैटरी नूं भर चार्जर बह जांदा है, 2 मिनट बाद वेखो एक सैल रह जांदा। वाह। साकट च हैंड फ्री दी पिन भी खलोंदी नहीं, साकट च हैंड फ्री दी पिन भी खलोंदी नहीं, मेरी आवाज़ जांदी है ते अगले दी आउंदी। वाह वाह, मेरी आवाज़ जांदी है ते अगले दी आउंदी नहीं। ते कट कट आवाज़ आए कमरे च वड़िया, कट कट आवाज़ आए कमरे च वड़िया, सिग्नल फड़दा है कोठे उत्ते चढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। ते फिर कहंदी है कि हत्थ विचों डिग पे ते सारा कुछ खुल जांदा है, हथ विचों डिग पे ते सारा कुछ खुल जाता है, हैंग हो जाता है, कभी फंक्शन भुल जाता है। वाह वाह। कभी कभी टार्च वाला बल्ब भी नहीं बलदा। वाह वाह। नुक्स दस रही ना कभी कभी टार्च वाला बल्ब भी नहीं बलदा, थोड़ी थोड़ी मारी है तो फिर टच चलता। वाह वाह।
ਥੋੜੀ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਟੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵ ਕਰੋ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵ ਕਰੋ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆ ਆਨ ਕਦੀ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪੇ ਹੀ। ਤੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ ਅੰਨੀ ਆਏਗੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ। ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਫੁੱਲੀ, ਸਕਰੀਨ ਥੋੜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬੈਟਰੀ ਫੁੱਲੀ, ਸਕਰੀਨ ਥੋੜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਆਈਸੀ ਵੀ ਪੁੱਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੱਲੇ ਕੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਾਈਆ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਟੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਖਰਾਬੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰੇ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮਾੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੈ ਬੈਠਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਹਿਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜਲਾਉਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਟਨ ਤੋਂ ਛੇੜ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਕਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ। ਤੇ ਮਾੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੇੜ ਲਈਏ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਾਹਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਾਹਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਾਹਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹ ਘਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜੰਗਲ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਜਾੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਰਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਤੋਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹ ਯਾਰ ਕਾਹਦਾ। ਵਾਹ 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 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ। ਓਏ ਆ ਕਾਕਾ ਮੰਜੀਆਂ ਮੁੰਜੀਆਂ ਲਿਆ ਇੱਧਰ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜੀ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਮ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਾਸਲਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲੀਏ, ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਨੇ। ਇਹ ਐਸੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾ ਪਸੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਐਸੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਦੋਸਤ ਕੋਈ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬੂਟੀ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ। ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ। ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਰੱਖੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਰਨੀ ਪਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਰਨੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਬ ਚੋਂ 40,000 ਦਾ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢੇ। ਅਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਬ ਚੋਂ 40,000 ਦਾ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਵਾਂ ਉੱਕਾ ਵਿਹਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਵਾਂ ਉੱਕਾ ਵਿਹਲਾ, ਵੱਡੀ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ 60,000 ਦਾ ਲੈ ਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੱਲੇ 0 ਮੀਟਰ 125 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਝੁਰਲੂ ਫਿਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਝੁਰਲੂ ਫਿਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ 버ਗਰ ਪੀਜ਼ੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਡਾ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟਣ ਆਉਂਦਾ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਸਹਿਰਾਂ ਮਰੀ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਹੱਥੋਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਹੱਥੋਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਖਾਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ 1-2 ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਦਾ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ 40 ਇੰਚ ਦੀ LCD ਉਹ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਲੈਂਟਰ ਉੱਤੇ ਲੈਂਟਰ क्या बात है जी ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਲੈਂਟਰ ਉੱਤੇ ਲੈਂਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆ ਬੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਦੇਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਹਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨੇ ਏਸੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਤੇ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਇਹ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਨਾ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਗੁਰਬਤ ਭੁੱਖ ਤੇ ਤੰਗੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਇਹ ਲੋਕੋ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਵਾਹ 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 ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਕੀ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜੇਬ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ ਸੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਣਗੇ ਹਾਲੀ ਉੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 2 ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਚੈਨ ਦੀ ਡੋਰੀ ਜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਚੈਨ ਦੀ ਡੋਰੀ ਕੱਟੀ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਦੇ ਟੋਕੇ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਚੈਨ ਦੀ ਡੋਰੀ ਕੱਟੀ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਦੇ ਟੋਕੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਖੂਹ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਿਜਰ ਤੇਰੇ ਦੇ ਬੋਕੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਗੂੰਗੀ ਕੀਤਾ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਵਾਹ 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 ਤੇਰੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਗੂੰਗੀ ਕੀਤਾ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਮੋਰਨੀ ਵਰਗੀ ਚਾਲ ਤੇਰੀ ਨੇ ਉੜਦੇ ਪੰਛੀ ਰੋਕੇ ਨੇ ਅਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਝੱਲਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਲੇਖ ਬਣਾ ਲੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਜੀ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੁਣ ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਦਾ ਕਿਧਰੋਂ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੁਣ ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਦਾ ਕਿਧਰੋਂ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਚੜ ਗਈ ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਗੋਕੇ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਓਕੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਤ ਅਮੀਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਫ ਉਹਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਰਾਤ ਅਮੀਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਫ ਉਹਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਰਾਤ 'ਚ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਕੋਕੇ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ जी अगर अच्छा लगा हो तो सब दोस्तों ने सबसक्राइब करना और लाइक करना और सानू कमेंट्स से दसना कि कैसा लगा तुहानू असीं तुहाडा इंतज़ार करांगे बड़ी मेहरबानी अस्सलाम वालेकुम।